تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا. جو تاریخ دان ہیں اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ کی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے انشور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں، ذہنوں میں ہوں، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں. لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہاں ہم سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیکنڈ ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ. بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئی قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز پک کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ انفورسڈ ڈیوورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا. 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف ان کو انہوں نے روکا. 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے. جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے. اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں. آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے. اب یہ چیز ہے یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی. پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو
इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी कतना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है। और ये जंग जो है वो किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशंस हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को, और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ इंसिडेंट्स आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उनके फैसले के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो है पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ भी उनके विज़िट को भी डिले किया गया है, या डिले उन्होंने खुद किया है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विज़िट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है जो हमें नज़र आती है। तो इन चीज़ों को अगर सब चीज़ों को सामने रखे तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूँ कि हालत जंग में है, उसको वो इसके ज़ख्मों को मज़ीद खुरचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है उसको एक शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी कि वो इस सियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे, और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सके। मैं आखिर में कुछ दो चार बातें और करूँगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त उसको हीलिंग टच चाहिए और इसके ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक पाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इनफीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं, अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरों के ऊपर बैठे हुए सिर्फ भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त कोई पाकिस्तान को भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत के ऊपर किसने पहुंचाया है इस मुल्क को 2 साल में? क्यों पहुंचाया है? क्या उनके मकासद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो उन्होंने बिल्कुल क्लेम किया है विद डेटा एंड अदर फैक्टर्स कि पाकिस्तान इज़ बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डी-न्यूक्लियराइजेशन। दैट मीन्स कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क के एसेट्स को बेच रहे हैं। हर एसेट इस वक्त जो है वो अप फॉर सेल है, हर एसेट, ताकि आप $1-2-3 बिलियन और इकट्ठे करके मुल्क को और 2-4-6 महीने के लिए चला सकें। लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता। तो हमारी इक़्तिदार जो है, साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है दैट दे शुड टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द कंट्री। मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं। और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को। और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है, शायद ये डी-न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट ज़हन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो